ഹായ്, ലീഡ്സ് കോളേജ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ബാബു മാസ്റ്റർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്? ഏതായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ? അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ. അതിൽ വി വർ ഡിസ്കസിങ് ദ ബോയ് വാസ് വാച്ചിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ മംഗൂസ് ആൻഡ് എ സ്നേക്ക്. അല്ലേ? പാമ്പും കേരിയും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. Where was he sitting? He was sitting on the branch of a banyan tree. And what did he see there? From the banyan tree, he noticed a mongoose fighting with a huge black cobra. And finally what happened? The mongoose and the cobra did not know that the boy was watching us. And both are tough fighters. And at that time, two spectators came there. Who were they? Myna and a crow. And finally what happened? The crow was dead. And also the mongoose killed the snake, and the mongoose dragged the snake inside the nearby bush. ഓക്കെ, അതുവരെയല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി പാമ്പും കേരിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കാണുകയാണ്. എവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലേ? അവസാനം who won the race? Who won the battle? Mongoose won the battle. And the cobra lost its life. ഇതിനിടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആ ഫൈറ്റ് കാണാൻ 2 പേര് വന്നിരുന്നു. Who were they? ആരൊക്കെയായിരുന്നത്? ഒരു കാക്കയും ഒരു മൈനയും, അല്ലേ? അവരെന്ത് ചെയ്ത്? they interfered in the bite, അല്ലേ? they interfered the fight. അവരെന്ത് ചെയ്ത്? ഈ ഫൈറ്റിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ. അവസാനം സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത്? ഇറ്റ് ബിറ്റ് ദ ക്രോ. അങ്ങനെ ക്രോ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഓൾസോ. ക്രോ ഓൾസോ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ്. അങ്ങനെ ക്രോവും ചത്തുപോയതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി കണ്ടത്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 13. അങ്ങനെ when the boy noticed the mongoose dragging the snake into the nearby bush, what did the boy do? The boy slowly he descended from the tree. Noku, when I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told the grandfather of the fight I had seen. He was pleased that the mongoose had won. He had encouraged it to live in the garden, to keep away the snakes, and fed it regularly with the scraps from the kitchen. He had never tried taming it because wild mongoose was more useful than a domesticated one. So what did the boy do? Boy returned to his house. Slowly, with great care or carefully, he descended from the tree. And what is descent? And that descend cheyanal, descend means ഇറങ്ങുക. ഡിസെൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അസെൻഡ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ക്ലോക്കെല്ലാം കാണുമ്പോൾ പറയല്ലേ അസെൻഡിങ് ഓർഡറും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും, ആരോഹണക്രമവും അവരോഹണക്രമവും എന്ന് പറയുന്നത്. അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്താ? 1 2 3 4 5 6 അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആരോഹണം. ഇനിയോ 10 9 8 7 6 അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരോഹണക്രമം. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് ആരോഹണം, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അവരോഹണം. ഇറങ്ങി വരിക. ഇപ്പോൾ ഡിസെൻഡ് മീൻസ് ഇറങ്ങുക. ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിസെൻറ്റ് നൗൺ ഫോമാണ്, ഇറക്കം. അങ്ങനെ സ്ലോലി ദ ബോയ് മേഡ് എ ഡിസെൻറ്റ് കോഷ്യസ്ലി. എന്താ കോഷ്യസ്ലി? വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് കെയർ, ശ്രദ്ധാപൂർവം, ജാഗ്രതയോടെ. കാരണം എന്താ? ദ ബോയ് വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ, ഹി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ കോബ്ര വാസ് നോട്ട് ദർ, ദ കോബ്ര വാസ് കിൽഡ്. പാമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പതുക്കെ കുട്ടി ഇറങ്ങി. എന്നിട്ടോ വെൻ ടു ഹിസ് ഹൗസ്. വാട്ട് ഫോർ? to inform the granddad. He wants to tell the grandfather what he had seen. താൻ എന്താണോ കണ്ടത് അത് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം? അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? മുത്തച്ഛനോട് പറയണ്ടേ? അങ്ങനെ പോയതാണ്. എന്നിട്ടോ when I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told the grandfather of the fight I had seen. He revealed everything. He explained everything he had seen there. He told the grandfather about the fight he had seen, he had watched there. He was pleased that the mongoose had won. And what did the grandfather do? When grandfather came to know that the mongoose killed the mongoose killed the snake, he was so happy.
He was pleased. എന്താ pleased? സന്തോഷിക്കുക. Please എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ noun form ആണ് pleasure. Pleasure ആണ്. അപ്പോൾ when the granddad heard this news, he was very happy. He was pleased that the mongoose had won. He had encouraged it to live in the garden to keep away the snakes. And granddad, he encouraged the mongoose. എന്താ എൻകറേജ് ചെയ്യുക? പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഡിസ്കറേജ് ആണ്. എൻകറേജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിസ്കറേജ്. He encouraged, it means the mongoose. He encouraged the mongoose to live in the garden to keep away the snakes. ഗ്രാൻഡാഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അയാൾ ഒരിക്കലും മംഗൂസിനെ അവിടെ നാട്ടി പായിച്ചില്ല. He encouraged it. Okay, let it be there. അതവിടെ നിന്നോട്ടെ. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ കോലാലിരിക്കുക, മുറ്റത്തൂടെ ഒരു കീരി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നമ്മൾ കീരി എന്ന് പറയാല്ലാണ്ട് കീരി അങ്ങ് പോകും. അല്ലെ, നമ്മൾ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കീരി അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? സ്നേക്സ് ആർ നോട്ട് ദർ. അല്ലേ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ മംഗൂസ് ഡു? ദ മംഗൂസ് കീപ്സ് അവേ ദ സ്നേക്സ്. മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാമ്പുകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ബി ദർ. അവിടെ നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മംഗൂസിനെ അവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആൻഡ് ഫെഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി. ആൻഡ് ഹി ഫെഡ് ഇറ്റ്. തീറ്റുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് റെഗുലർലി, നിത്യേന, ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് ഭക്ഷണം? ഇറച്ചിയും പൊറോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്? അതല്ല, വീട്ടിലെ സ്ക്രാപ്സ് അല്ലേ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ബാക്കിയല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം തെങ്ങിൻ്റെ കട്ടെല്ലാം കൊണ്ട് മറിക്കില്ലേ? അതുപോലെ എന്തിനാണ് മറിക്കുന്നത്? നമുക്ക് വേണ്ടായിട്ട് മറിക്കുക. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ആര് തിന്നുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ കീരിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പൂച്ചയും അങ്ങനെ വന്ന് നായ്ക്കളെല്ലാം വന്ന് തിന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാം പോറ്റിയല്ലേ? അല്ലേ, അതാണ് ഗ്രാൻഡാഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാൻഡാഡ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി. വൈ? ബിക്കോസ് ദ മംഗൂസ് keeps away the rats, keeps away the snakes. So he encouraged the mongoose live there, stay there, and fed it regularly with the scraps from the kitchen. He had never tried taming it. Granddad never tried to tame it. And that tame ചെയ്യുക എന്നാൽ മെരുക്കുക, എന്നാൽ ഇണക്കിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇണക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെരുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് കീരിയെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആയിക്കോട്ടെ, കീരിയാട് എന്നോട്ടെ, കീരിക്ക് ഭക്ഷണം, കീരി വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കീരി എത്തുന്നു പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല, ട്രെയിൻ ചെയ്യാറില്ല. അതായത് പോറ്റുന്നല്ലത്. He had never tried to taming it because wild mongoose was more useful than a domesticated one. എന്താ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്? വീട്ടിൽ പോറ്റുന്ന മംഗൂസിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ പരിശീലനമൊന്നും കിട്ടാത്ത, നല്ല ഇണങ്ങാത്ത, അല്ലേ, അതിലൂടെ പോകുന്ന കീരിയാണ് നല്ലത്. എന്തിനേക്കാൾ? വീട്ടിൽ പോറ്റുന്നതിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഹി ട്രൈ ടു എൻകറേജ് ദ മംഗൂസ്. എങ്ങനെ? പ്രൊവൈഡിങ് ദം സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ, ഗിവിങ് ദം സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ. അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അത് ആര് തിന്നാറുണ്ട്? കീരി തിന്നാറുണ്ട്. അതുവഴി അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശൻ കീരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിൽക്കാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കീരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പാമ്പ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ. ഇനി ഫ്രം ദ ബനിയൻ ട്രീ I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden, and once I saw him with an egg in his mouth and knew he had been in the poultry house, but he hadn't harmed the birds, and I knew grandmother would forgive him for stealing as long as he kept the snakes away from the house. കുട്ടി പറയാണ്, from the banyan tree I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden. From the banyan tree, we know that the boy, whenever he gets time, he will sit on the banyan tree. അല്ലേ, ആ banyan tree ഇരിക്കല്ലേ, on the branch of the banyan tree. ആ banyan tree ബ്രാഞ്ചിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട്. From there, he often, മിക്കപ്പോഴും പലപ്പോഴും അവൻ കാണാറുണ്ട്. ആരെ? മംഗൂസ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാട്രോളിങ്. എന്താ പെട്രോൾ ചെയ്യുക? റോന്ത് ചുറ്റുക. എവിടെ? ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ. ഗാർഡൻ്റെ 4 മൂലയിൽ നിന്നാൽ ഗാർഡനിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂലയിൽ പോയി അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ കളിക്കുക, അതല്ല, ഗാർഡൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മംഗൂസിനെ കാണാറുണ്ട്. അല്ലേ?
പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നേരത്ത് മുറ്റത്തൂടെയും കണ്ടത്തൂടെയെല്ലാം പോകുന്ന മംഗൂസിനെ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആര് കാണാറുണ്ട്? നമ്മുടെ കുട്ടി കാണാറുണ്ട്. മരത്തിന് മേലിരുന്ന് so many times he had seen the mongoose patrolling the four corners of the garden. അതേസമയം and once I saw him with an egg in his mouth. Once, what did the boy see? The boy saw the mongoose going with an egg in his mouth. അവൻ്റെ വായിലെന്തിൻ്റെ ഒരു മുട്ടയുണ്ട്. ഒരു മുട്ടയായിട്ട് മെല്ലെ അങ്ങനെ പോകുക മംഗൂസ്. അപ്പം കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. In his mouth and knew he had been in the poultry house. And the boy made sure that the mongoose was coming from the poultry house. And the poultry house, കോഴിക്കോടല്ല കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടിൽ മുട്ടയുണ്ടാവും. ആ മുട്ടയും എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ വരിക. കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണിത്. പോൾട്രി ഹൗസ്. But he hadn't harmed the birds. But the mongoose did not do any harm to the birds. He hadn't harmed. The harm ചെയ്യുക, ദ്രോഹിക്കുക, വേദനിപ്പിക്കുക, ദ്രോഹിക്കുക. കീരി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. മുട്ടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കുട്ടി കണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പാണ് കീരി എന്ത് ചെയ്തില്ല. ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല, കൊന്നിട്ടില്ല, മുറിവേൽപ്പിച്ചില്ല, കടിച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലേ? ഒരു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു മുട്ട ഞാനും കടിക്കുന്നുണ്ടേ. ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് മൂപ്പർ അങ്ങ് പോവുക. അതാര് കണ്ട്? ബോയ് നോട്ടീസ്ഡ്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സീ one day? One day the boy saw a mongoose going with an egg in his mouth, carrying an egg in his mouth. But he hadn't harmed the birds. And I knew grandmother would forgive him for stealing. And the boy was sure that grandmother will not do anything. Grandmother also will not harm the mongoose. Why? She will forgive him. The forgive, ക്ഷമിക്കുക, പൊറുക്കുക, അല്ലേ? മാപ്പ് കൊടുക്കുക. സാരമല്ല, ഒരു മുട്ടയല്ലേ, അതും കൊണ്ടോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് മദർ പൊറുക്കും. സാരമല്ല, ഒരു മുട്ടയെല്ലാം കീരി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറയും. കാരണം എന്താ? ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓൾസോ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മംഗൂസ് സ്നേക്സ് ദേ ഡു നോട്ട് ഡെയർ ടു കം ദർ. പാമ്പുകളൊന്നും അങ്ങോട്ട് വരാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ മംഗൂസ് കീപ്സ് അവേ സ്നേക്ക്. മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? they keep away the snakes from the garden or from that area. ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പാമ്പുകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. മംഗൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ, പാമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ടയെല്ലാം മംഗൂസ് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓൾസോ ബിലീവ്. മനസ്സിലല്ലോ? ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. ദ ബനിയൻ ട്രീ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ആണ്. ഈ കുട്ടി he has watched two things. ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഈ ബനിയൻ ട്രീ ആയിട്ട്. ഈ കഥയിൽ അതാണുള്ളത്. പല കാര്യവും കണ്ടിട്ടിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്നെന്താ? ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മംഗൂസ് ആൻഡ് എ സ്നേക്ക്. മംഗൂസും സ്നേക്കും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റാണ് അതിലൊന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ കുട്ടി കാണുന്നത്? ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ what we were to call the strange case of the grey squirrel and a white rat. The white rat was grandfather's. He had bought it from the bazaar for 4 annas. But I would often take it with me into the roots and branches of the old tree, banyan tree, where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. Old tree, banyan tree, where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. They would go off together on little excursions among the branches. Then what happened there? Another occasion, another incident that the boy watched from the banyan tree. And the banyan tree also was the setting for what we were to call the strange case of the grey squirrel and a white rat. ഇനി പറയുന്നത്, ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്, ഈ ബനിയൻ ട്രീ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും കൂടിയും സെറ്റിംഗ്, പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് കേസാ? ദ കേസ് ഓഫ് വൈറ്റ് റാറ്റ് ആൻഡ് എ ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ. ഒരു ഗ്രേ സ്ക്വിറലും വൈറ്റ് റാറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും കൂടി ഈ ബനിയൻ ട്രീ കാരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യമാണ്, ആ സംഗതിയാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് കേസ്? ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ്. അപ്പോൾ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ബനിയൻ ട്രീ
ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലമാണ്. ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു കേസ്? ഒരു വൈറ്റ് റാറ്റ്. എന്താ റാറ്റ്? എലി, വെള്ള എലി. കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടോ വെള്ള എലിയെ? കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ മൃഗശാലയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം കാണാം അവിടെ വെള്ളെലി. ഒരു വെള്ളെലിയും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എലിയും പിന്നെയോ ഗ്രേ സ്ക്വിരലും ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു അണ്ണാനും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതും കൂടിയും ഈ ബനിയൻ ട്രീ പശ്ചാത്തലമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. The white rat was grandfather's. Whose rat was that? Grandfather's. വല്യച്ഛൻ്റെതായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാ? വീട്ടിൽ എലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെതാണെന്നറിയോ? അതല്ല, ഈ വൈറ്റ് റാറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. വൈറ്റ് റാറ്റ് സ്പെഷ്യലാണ് അല്ലേ, പ്രത്യേകമുള്ള. ഈ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡിൻ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടറിയോ? ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് മാർക്കറ്റിൽ പോയപ്പം, ടൗണിൽ പോയപ്പം 4 അണ നൽകി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്താ അണ. പണ്ട് നടന്ന കഥയാണ്. അന്നത്തെ അണക്കണക്കാ അല്ലേ? പഴയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വളരെ കുറേ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ 10, 70, 80, 90 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, 100 വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം പണ്ട് അണക്കണക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നേരം ഉറുപ്പിക. പണ്ട് 1 അണ 2 അണ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 1 അണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 6 പൈസയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം 4 അണ അല്ലേ, 1/4 രൂപ. 8 അണ 50 പൈസ. ഇപ്പോൾ അണക്കണക്കാണ്. ഇപ്പം 4 അണ മീൻസ് ഇവിടെ 25 പൈസയാണ്. ഇപ്പം 4 അണ കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ടൗണിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് എന്തിനെ? ഈ റാറ്റിനെ. വാട്ട് ഫോർ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? പോറ്റാനാണ്. ടൈം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തിയത്. The white rat was grandfather's. He had bought it from the bazaar for 4 annas. From the bazaar. എന്താ ബസാർ? അങ്ങാടി അല്ലേ? നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പം കാണുന്ന ബസാർ. ബസാർ കാണുന്ന അങ്ങാടിയാണ്. From the bazaar he bought it. How much did he give? He paid or he gave 4 annas. 4 അണയും കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഈ വൈറ്റ് റാറ്റിനെ. He had bought it from the bazaar for 4 annas. But I would often take it with me into the roots and branches of the old tree. But the boy also used to take it. When he goes to a banyan tree, boy sometimes will take the rat along with him. പോകുമ്പോൾ ആരെയും കൊണ്ടുപോകും? ഈ റാറ്റിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം മെരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാറ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ചില ആൾക്കാരെ കാണാം, അണ്ണാറക്കണ്ണനൊക്കെ ചുവലെല്ലാം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ എലീനെടുത്ത് ചുവലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ തോളത്ത് വെച്ച് അല്ലേ, എലിയേയും തോളത്ത് വെച്ച് ഈ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. With me into the roots and branches of the old tree, banyan tree, where it is soon struck up a friendship with one of the squirrels. And what happened there? There, in the banyan tree, the white rat got a new friend. The white rat made a friendship with a squirrel. ഈ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റാറ്റിനെയും കൊണ്ടുവരും, ഈ ഷെൽറ്റ് കൊണ്ടുവരും, ജോലി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. കുറച്ച് ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഈ വൈറ്റ് റാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വന്നിരുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വൈറ്റ് റാറ്റ് ഒരു കമ്പനിക്കാരെല്ലാം കിട്ടി. ആരെയാണ് കിട്ടിയത്? ഒരു സ്ക്വിറലിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ ദേ ബിക്കേം ഫ്രണ്ട്സ്. അവർ സുഹൃത്തുക്കളായി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ സൗഹൃദം കിട്ടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ചാടിയെല്ലാം കളിക്കുകയല്ലേ, അങ്ങോട്ട് കളിക്കാൻ പോകും അല്ലേ? അതുപോലെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കളി. They would go off together on little excursions among the branches. വണ്ണാറക്കണ്ണന് ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വൈറ്റ് റാറ്റും പോകും. അതിലൂടെ പോയൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ നടന്ന് കളിച്ച് അവർ പോയി. അവർ കളിച്ചു. അവരടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി അവർ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങോളം ഓടി നടന്നു. Then days passed. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേക്കാം. Then the squirrel started building a nest. At first she tried building it in my pockets, and when I went indoors and changed my clothes, I would find straw and grass falling out. Then one day grandmother's knitting was missing. We hunted for it everywhere but without success. Next day I saw something glinting in the hole in the banyan tree. Going up to investigate, I saw that it was the end of grandmother's steel knitting
knitting needle. On looking further, I discovered that the hole was crammed with knitting, and amongst the wool were 3 baby squirrels, all of them white. And what happened? After some days, what happened? കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്താ പറഞ്ഞത്? Then the squirrel started building nest. What did the squirrel begin to do? The squirrel started building nest. Squirrel എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? കൂടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ squirrel also wanted to make a nest. The squirrel started making a nest. ഈ squirrel എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? നേരത്തെ കണ്ട squirrel അല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഒരു സ്ക്വിറൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കുട്ടിയുടെ ചങ്ങാതിയായി മാറിയത്. അതല്ല, ഇത് വേറൊരു സ്ക്വിറൽ ആകാം. കാരണം ഇത് പെണ്ണാണ് ഈ സ്ക്വിറൽ. The squirrel started building a nest. At first she tried building it in my pockets. ആദ്യമൊക്കെ the squirrel tried to make the nest in my pockets. എൻ്റെ കീശയല്ല, ഇവനായിട്ടല്ല, ചങ്ങാതിയിലായിട്ടല്ല ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ at first she tried to make a nest in the boy's pockets. എങ്ങനെ? How did he come to know that? How did the boy know that the squirrel had tried to make a nest in my pocket? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എൻ്റെ കീശയിൽ സ്ക്വിറൽ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്? How did he come to know? How did he know that? And when I went indoors and changed my clothes, how did he come to know? He came to know when he went indoors. എന്താ ഇൻഡോഴ്സ്? വീട്ടിനകത്തേക്ക്. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുപ്പായെല്ലാം അഴിച്ച് അല്ലേ, ആ സമയത്താണ് the boy noticed. എന്താ കണ്ടത്? My clothes, changed my clothes, I would find straw and grass. വൈക്കോലും പച്ചപ്പുല്ലും, പുല്ലും വൈക്കോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ പുല്ലും പച്ചപ്പുല്ലൊക്കെ കീശയിൽ ഇങ്ങനെ വീഴുക അല്ലേ. ചെറിയോനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഷർട്ട് മാറ്റുന്ന നേരം കുടയും നേരാക്കി കീശ എന്തായാലും വീഴുന്നു, ഉണങ്ങിയ പുല്ല് വീഴുന്നു, പച്ചപ്പുല്ല് വീഴുന്നു. ചെറിയോൻ വിചാരിക്കാൻ വേറായി പോയിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ച് എന്തു പറ്റി? ഫാളിങ് ഔട്ട്. ദെൻ വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിങ്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം ഗ്രാൻഡ് മദർ ലോസ് ഹെർ നിറ്റിംഗ്. നിറ്റിംഗ് എന്ന തുന്നുകയാണ്. നിറ്റിംഗ് തുന്നൽ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഗതി ആകാം. ഇവിടെ നീഡിലും കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തുന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലും വിത്ത് നീഡിൽ, നിറ്റിംഗ് അല്ലേ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളോ ആരെങ്കിലും അമ്മയോ ഏച്ചിമാരോ മാമിമാരോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ടൈം പാസിന് എംബ്രോയ്ഡറി വർക്ക് ചെയ്യല്ലേ, ചെയ്യുന്നില്ല. ചെറിയ ഈ നൂലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് റോസും പച്ചയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പൽ നൂലുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ എന്തോ അമ്മമ്മ അല്ലവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സൂചി നൂലുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് മിസ്സിങ്, കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത്? ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിങ്. വി ഹണ്ടഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രിവെയർ. വി സെർച്ച്ഡ് ഇറ്റ്. വി ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രിവെയർ. വി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. തിരിച്ചു കിട്ടണം. അങ്ങനെ വി ഹണ്ടഡ്. എന്താ ഹണ്ട് ചെയ്യുക? തിരയുക. വേട്ടയാടുകയല്ല, നായാടുകയല്ല. ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? തിരയുക, നോക്കി നടക്കുക, പരതുക. അങ്ങനെ എല്ലായിടവും ദേ സെർച്ച്ഡ്, പരതി നോക്കി. ബട്ട് all their efforts became fruitless. അല്ലേ, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നിഷ്ഫലമായിപ്പോയി, കണ്ടില്ല. They could not find it out. Then one day grandmother's knitting was missing. We hunted for it everywhere, but without success. All our efforts became useless. All our efforts became fruitless. All our efforts became of no use. In vain. വെറുതെ, വൃഥ, നിഷ്ഫലമായി. കണ്ടില്ല, എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിൻറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം, ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെൻ ദ ബോയ് വെന്റ് ടു ദ ബനിയൻ ട്രീ, he noticed something is glinting there. മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ സംതിങ് ഈസ് ഗ്ലിൻറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലിൻറ്റിംഗ്? ഷൈനിങ്. സംതിങ് ഈസ് ഷൈനിങ് there. എന്തോന്ന് തിളങ്ങുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൺലൈറ്റ്, ഈ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടതാ, എന്തോ തിളങ്ങില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ മേലോ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെയിൽ തട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഗ്ലിൻറ്റ് ചെയ്യും, തിളങ്ങും. അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഐ സോ സംതിങ് ഗ്ലിൻറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ. അവിടെയുള്ള ബനിയൻ ട്രീയിലെ ഒരു ഹോള്. എന്താ ഹോള്? ഹോൾ മീൻസ് സുഷിരം, തുള അല്ലേ, ചെറിയൊരു ഓട്ട.
something glinting in the hole in the banyan tree. Going up to investigate. But when the boy noticed something glinting there, the boy was he was eager to know that. He was eager. What it was? What it is? What is it? He tried to get it out. He tried to take it out. Going up to investigate, he climbed the banyan tree. What for? In order to investigate. അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ I saw that it was the end of grandmother's steel knitting needle. എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ, തുന്നാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയില്ലേ, അതിൻ്റെ എൻഡ്, അതിൻ്റെ ടിപ്പ് അതായിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഹോൾ. അത് ഈ ഹോള് കണ്ടു. ചെറിയ കൊണ്ട് എന്താ അല്ല. ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ കണ്ടപ്പം കുട്ടി ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ നെസ്റ്റ് അല്ലേ, അതിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ വാട്ട് ഡിഡ് ദ ബോയ് സീ? ഓൺ ലുക്കിംഗ് ഫർദർ ഐ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നെറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഹോൾ വാസ് ക്രാംഡ്, ഫിൽഡ്. അത് നിറച്ചിരിക്കാം വിത്ത് നെറ്റിംഗ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുണികളൊക്കെ തുന്നാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, തുണിയും തുണിത്തരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുക ഹോൾ. എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ when he took out the needle, what did the boy see? The boy saw some cloths, or it might be some cloths, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ത്രെഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുക, ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുക, ക്രാം ചെയ്തിരിക്കുക വിത്ത് നിറ്റിംഗ്. ആൻഡ് അമംഗ്സ് ദ വൂൾ, ആൻഡ് അമംഗ്സ് ഇടയിൽ, എന്തിനിടയിൽ? ആ വൂള്, കമ്പിളി തുണി, ചില തുണിയില്ലേ, ആ തുണിക്കുള്ളിൽ were 3 baby squirrels, all of them white. What did the boy see? The boy saw a beautiful sight. A wonderful sight, a great sight. What was that? What did the boy see inside that hole? The boy saw 3 baby squirrels. 3 ചെറിയ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 3 ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുകയാണ്. 3 baby squirrels, all of them white. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വെള്ള നിറമാണ്, വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാറക്കണ്ണൻ, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അല്ലേ, ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹി ബിക്കെയിം വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നേരെ ഓടിച്ചെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടാ അല്ലേ, മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, മുത്തച്ഛ ഓടിവാ, ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ there were 3 baby squirrels, all of them are white. 3 ചെറിയ അണ്ണാറക്കണ്ണ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ്. അച്ഛാ ഓടിവാ, മുത്തച്ഛ ഓടിവാ. Grandfather had never seen white squirrels before, and even though grandfather was very old, till today he had never seen, the grandfather has never seen white squirrels before. മുൻപ് ഇത്രയും കൊല്ലമായി, ഇത്രയും പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ചാച്ചൻ ഇതുവരെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, ദിസ് ഈസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ അനുഭവമാണ്. ആൻഡ് വി ഗേസ്ഡ് ദം ഇൻ വണ്ടർ, ആൻഡ് വി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദം ഇൻ വണ്ടർ. അത്ഭുതത്തോടെ ഞങ്ങൾ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ നോക്കി. We were puzzled for some time. Sometime we were puzzled. What is puzzled? Confused, bewildered, embarrassed. Sometimes we were puzzled. Sometimes we were എന്താ പറയുക, confused. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ആശയക്കുഴപ്പം. How it happened? How did it happen? How it happened? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? But when I mentioned white rat's frequent visits to the tree, grandfather told me that the rat must be the father. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അച്ഛനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, മുത്തച്ഛൻ ആലോചിച്ച്, ഇതെങ്ങനെ, ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അപ്പോഴാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത്, മുത്തച്ഛ,
ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലേ സംടൈംസ് ഐ യൂസ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വൈറ്റ് റാറ്റ് ഇൻ മൈ വിത്ത് മീ. ഞാൻ നമ്മളെ എലീനെ കൊണ്ടുവരുത്തുണ്ടായി. നിങ്ങൾ 4 അണയും കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയ എലിയില്ലേ, ബസാറിന്ന് നിങ്ങൾ 4 അണ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയൊരു വെള്ള എലി നിറത്തിലുള്ള എലിയില്ലേ, ആ എലിയെ ചിലപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ നോക്കണ്ട, എങ്കിൽ നോക്കണ്ട. ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാറക്കണ്ണൻ്റെ അച്ഛൻ ആരായിരിക്കാം? അച്ഛൻ ആരാണ്? നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് എലി അല്ലേ, ദാറ്റ് വൈറ്റ് റാറ്റ്. ആ വൈറ്റ് റാറ്റാണ്. Grandfather told me that the rat must be the father. Rats and squirrels were related to each other. ഇവർക്ക് പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. റാറ്റും സ്ക്വിറൽസും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് he said, and so it was quite possible for them to have offspring. So no doubt, it is undoubtedly the rat was the father of these baby squirrels. യാതൊരു സംശയമില്ല, ബേബി സ്ക്വിറലിൻ്റെ ഈ ബേബി സ്ക്വിറൽസിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ഈ വൈറ്റ് റാറ്റാണ്. ഫോർ ദം ടു ഹാവ് ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ആ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്. ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികൾ. ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ്, ഈ കേസിൽ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ്. അതോടെ ദർ എൻഡ്സ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ. നമ്മുടെ പാഠം അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ എന്നുള്ള പാഠം അവിടെ കഴിയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോട്ട്സ് വേണം അല്ലേ, ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തരും. പിന്നെയുള്ളത് കുറച്ച് ഈ പാഠം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഫ്രേസൽ വെർബുകൾ അത് തരുന്നുണ്ട്. ഇനിയോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകണം. ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ അകത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനമുള്ള പേജ് നമ്പർ 22 കാര്യം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൂ. അത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, ഗ്രാമർ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ട്. നോട്ട്സും തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇതോടുകൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.